आदि समुदाय कितक दिवस जब बीते फेर संगत आवत जात कनेर। पहले की तरह जिवें संगतां आ रही सन, आमदो रफत बनी हुई। एक दिन भाई बृद्ध बखाना संगत रावर करने कौतक नाना। बाबा बुढ़ा जी ने इस ढंग नाल महाराज जी प्रति आख्या कि तुसी अनेकां ही कौतक करने हैं। अगली विचार श्रवण करिए पेशतर। सारे आखो धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। एक बारी फिर सारे गज के आखो जी, धन गुरु हरगोबिंद साहिब, धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। बहर क्रिया अवलोक तुम्हारी। सच्चे पातशाह थोड़ी बाहरी क्रिया देख के तुसी दो तलवारी बंधियां हुई ने, मेरी पीढ़ी दियां सिंघासन ते बैठदे हो, शिकार खेलदे हो और अखाड़ा मल अखाड़ा बना के कुश्तियां, वर्जिश, शस्त्र अभ्यास, घोड़ सवारी। क्योंकि पहले 5 जामे आप जी दे आपने ये कला नहीं वरताई, हुण तुसी ये कला वरता रहे हो। बाहरी क्रिया, बाहरी क्रिया तो भाव है जिसनों संसार हिरदे की खेड नूं नहीं जानदा, सिर्फ बाहरों शरीर दे कर्म देखदा है। ये सारी बाहरी जो नवी क्रिया आपने प्रारंभ की है, ये देख करके पर मैं लोक मिल निंद उचारी। हो सकता है जो युद्ध जंग जो होने हैं उन्हां वल देख के लोग भरम जावण ते कुछ स्वार्थी लोग निंदा भी करन लग पैण। हर करने बहु जंग अखारे। और इस तरह दे नाल भी आप जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी ने आख्या तुसी बहुत वड्डे वड्डे अखाड़े ते जंग करने हैं। समय पयो प्राप्त इस बारे। वो समा होना आ गया है इस वेले जहाँ रिहाइश है मुझनीत। जिथे पावन आप जी की मेहर प्राप्त सदका मैनू रिहाइश मिली हुई है। बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब रमदास साधक थावां ते बैठियो रहते कांत सप्रीत। ते मैं एकांत विच आप जी दे चरण कमलां दी प्रीत विच जुड़ के बैठदा हां। श्री गुरु रामदास के समय साहिब गुरु रामदास महाराज जी दे आप जी दे चौथे जामे वेले तो आप जानदे हो सकल समाज सौंपियत हमें। सारा साजो समान प्रबंध आप जी ने चौथे जामे वेले मैनू ही सौंपिया होया सी। तो बास मंबीड़ मझारा। आप जी दी कृपा सदका सारा प्रबंध मेरे द्वारा चलदा सी। पर महाराज निवास मेरा बीड़ विखे ही, बीड़ बाबा बुढ़ा साहिब उत्थे ही रहा। जानत सब तुम सुनियो उदारा। सच्चे पातशाह जानदे हो ते सारियां ने सुनिया होया है। आप जी उदार बिरती दे मालक हो। देहो आयस करहो तह बासा। मैनू हुण आग्या देवो मैं उत्थे जाके फिर बीड़ अपने विच निवास करां। ये सारा इलाका जागीर बाबा बुढ़ा साहिब दी। बहुत सारा इलाका पाकिस्तान में चला गया। इधरों बटाला रमदास ये सारा एरिया ये रंधावियां दी सारी जागीर सी। 22 पिंडां दी जागीर दे मालक सन बाबा बुढ़ा साहिब। एक तरह की उन्हां दी अपनी रियासत सी, अपना राज घराना समझो। ये सारा इलाका पखो के रंधावे आदक बटाला ये सारा इलाका बाबे बुढ़े की जागीर विच आउंदा सी।
ਤੇ ਆਪ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। जरा अधिक ही मम तन ग्रासा। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। मात गंग अब तन को त्यागियो। ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ ਹਨ। तब लो वीर रंग न जागियो। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਵੀਰ ਰਸੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। होए अब विघन अनेक प्रकारे। ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਆਵਣਗੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ, कारण प्रथम शस्त्र तुम तारे। ਵਿਘਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ। ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ। सुन श्री गोरे ने सुन श्री गोर ने सकल विचारी। ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਲਓ ਪਹਿਲੇ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਪਹਿਲੇ। जथा जोग बिरद इच्छा तारी। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਛਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, पूरब पिए बहर रहंते। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਬ ਵੀ ਇਹ ਵਹਿਰ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪ ਬਾਹਰ ਬੀੜ ਵਿਖੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। हमरे हित ठहरे हित बनते। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਿਤਵਾਨ ਪ੍ਰੇਮਵਾਨ ਹਿਰਦਾ ਹੈ। समाज युद्ध को पहुँचियो आई। ਨਾਲੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦਾ ਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। विचारया इस फुरमाई। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਤੇ ਆਗਿਆ ਫਰਮਾਈ, ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। कर कै चरण कमल को बंदन। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਦੇਖੋ ਕਿਤਨਾ ਮਹਾਨ ਤੇ ਕਿਤਨਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ 2 ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗੇ ਖੁਦ ਅੰਗੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਆਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਲਗਾਓਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰਤਾ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਗੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਤਿਲਕ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਈ ਕੋਇਲ ਸਿੰਘ ਆਦਿਕ ਤਿਲਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜਦ ਨਵਾਂ ਜਾਮਾ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਤਨੇ ਮਹਾਨ, ਇਤਨਾ ਸਨਮਾਨ ਤੇ ਇਤਨਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਖੇ ਬਈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਡੇਰੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਤਿਲਕ ਸਜਾਇਆ ਹੈ, ਆਪ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆਂਸੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਅਨੰਤ ਖਾਕਸਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਘਾਸਣ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਪਦਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਵੀ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਸਰਵੋਪਰੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਵੱਡੀ, ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਜਾਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ, ਇਨਾਇਤਾਂ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੋ ਬੰਦਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦਨਾ ਕਰਕੇ बार बार पिख शत्रु निकंदन। ਬਾਰ ਬਾਰ ਸ਼ਤਰੂਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। गयो बीड़ को प्रथम स्थाना। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਮਣੀਕ ਤੇ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਆਪ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। रस वृत्ति दे ब्रह्म ज्ञान। ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਓ ਹੈ। ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਖਿੰਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾ ਖੰਡਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਪਤ ਵਿਸਾਲ ਚਹਿ ਸੋ ਕਰੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਚਾਹਣ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ, ਆਤਮ ਬਲ ਦੀ, ਪਰ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਝੁਕੇ ਹੋਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨ ਕਰੇ ਤੇਰੋਰ ਧਰੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਾਧ ਘਾਟ ਆਪ ਕੋਲੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਸਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਧੀਰਜ ਬਣੀ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਪਾਛੇ ਕੇ ਤੱਕ ਦਿਵਸ ਬਿਤਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਆਮ ਨੋਰਮਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਸਦਾ ਆਇਕ ਜਾਏ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਕੁਝ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੰਗਰ ਛਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਦੀਵਾਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਆਮਦੋ ਰਫਤ ਬਣੀ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਖਮ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਥੋੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਵੇਂ ਰੌਣਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਲ ਵਿੰਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਲਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ ਬਹੁ ਖਾਰਾ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਲੰਘ ਗੁਰੂ ਪੈ ਜਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਉਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਲ ਬਿਨ ਹੈ ਮਰਦਾ, ਤਿਉਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰ ਬਿਨ ਮਰ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਤ ਅਨੇਕ ਕੋ ਕਲਿਆਣ। ਕਰਤ ਅਨੇਕਨ ਕੋ ਕਲਿਆਣ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਦਾ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਸ ਦਾ ਸਾਗਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
किस दे भगत किसी ब्रह्म ज्ञान ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਭਗਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। इसकी करे कामना पूरी ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਰਦਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੇਨਤੀ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ। ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਮਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਨਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਲਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਹਰ ਕੀ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾ ਸੁਣੀ ਕਹਿਆ ਚੁਗਲ ਕਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਤ ਬਿਤ ਆਦ ਜੀ ਕਰ ਉਰੇ ਰੋਰੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਤ ਮੰਗੇ, ਕੋਈ ਧਨ ਮੰਗੇ, ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੇ, ਜੋ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤਰ ਧਨ ਆਦਿਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਰਦੇ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਜੋ ਜੋ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਜੁਦ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁ ਅਭਿਆਸੇ। ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਆਪ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਵਟ ਗੁਰ ਫਿਖੈ ਤਮਾਸੇ। ਸੁਵਟ ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਿਆ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਖੇਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਰੋਜ਼ਾਨਾ। ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵੀਰ ਬਰ ਹੋਵਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਸੂਰਮਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯੁੱਧ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਕਰਕੇ ਸਰੀਰ ਬੜਾ ਉਸਦਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਸਕੇ ਸਮ ਕੋ ਦੁਤੀਏ ਨ ਜੋਵਾ। ਇੰਨਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਲਸ਼ਾਲੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੂਰਮਾ ਪਯੰਦਾ ਖਾਨ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬ੍ਰਹੰਸ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਪਯੰਦਾ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਸੂਰਬੀਰ ਹੋਇਆ। ਸਿਪਰ ਖੜਗ ਕੇ ਦਾਵ ਕਰਨ ਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਗ ਦੇ ਤੇ ਢਾਲ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅ ਖੇਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਨੁਖ ਨਿਠੁਰ ਨੌਟੰਕ ਖਿਚੰਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਨੁਸ਼ ਸੀ ਉਹ 9 ਟੰਕਾ ਸੀ। 9 ਟੰਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੋਈ 225 ਸੇਰ ਵਜਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉਸ ਧਨੁਸ਼ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਖਿਚਾਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ 225 ਸੇਰ ਦਾ ਭਾਰ ਖਿੱਚਣਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਟੰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। 20 ਸੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਟੰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਧਨੁਖ ਦੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਤੀਰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨਾਲ 20 ਸੇਰ ਭਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਟਕਾਓ ਤੇ ਧਨੁਖ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਟੰਕ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 25 ਟੰਕ ਦਾ ਧਨੁਸ਼ ਖਿੱਚਦੇ ਸਨ, ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਨੁਸ਼। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨੁਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਇਤਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਧਨੁਸ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਧਨੁਸ਼ਧਾਰੀ, ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਖਪਰੇ ਮਹਾ ਫੁਲਾਦੀ ਤਿੱਖਨ। ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਖੱਪਰੇ, ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਖਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਖਪਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਰਾਜ ਹੁੰਦਾ, ਆਦਿਕ ਤੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਮੁਖੀ, ਚੌੜੀ ਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਖਪਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਮਹਾਨ, ਵੱਡੇ, ਭਾਰੇ, ਫੌਲਾਦੀ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਕਰਾਵੇ ਕਹਿ ਕਹਿ ਭੀਖਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖਪਰੇ ਤੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਸਿਕਲੀਗਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਦਿਕ ਆਪ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਤਿੱਖਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਐਨੀ ਇਹਦੀ ਧਾਰ ਚਾਹੀਦੀ, ਐਨੀ ਇਹਦੀ ਚੌੜਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 4-4 ਅੰਗੁਲ ਚੌੜਾ ਕਰ, 4-4 ਉਂਗਲਾਂ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਾਨੀ ਪੁਸ਼ਟਕਾ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਧਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਖਪਰੇ ਦੇ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਤ ਲੋਕ ਅਧਿਕ ਬਿਸਮਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਨੇ ਉਹ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਬਈ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰ ਬਣਵਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸਮਾਦਿਤ ਹੁੰਦੇ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੀਰਾਂ ਵਰਗੇ ਤੀਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਭਾਰੇ, ਵੱਡੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਫੌਲਾਦੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਬ ਤੋ ਅਸਨੈ ਕੋਏ ਚਲਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਬ ਤੋਂ ਅਸ ਨਹਿ ਕੋਏ ਚਲਾਵੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੂਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ ਹੋਏ। ਅਰਜਨ ਆਦਿਕ ਸਮੈ ਮਝਾਰਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਲੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਕਾਲ, ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੁਨੇ ਬਲੀ ਸੇ ਕਰਤ ਪ੍ਰਹਾਰਾ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਬਲੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਪਰੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਸਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਨ। ਕੌਣ ਸ਼ਤਰੂ ਇਸ ਸਕੈ ਸਹਾਰੇ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਿੱਲੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਤੀਰ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਪ ਕੋ ਫਣ ਵਿਸਥਾਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌੜੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਗ ਦਾ ਫਨ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਤੇ ਚੌੜੇ ਚੌੜੇ ਖੱਪਰੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੋਂ ਤਿੱਖਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਨ ਚੌੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਦੀ ਮੁਖੀ ਅੱਗੋਂ ਤਿੱਖੀ ਹੈ ਤੇ ਚੌੜੇ ਖੱਪਰੇ ਹਨ, ਭਾਰੇ ਹਨ। ਕਰ ਤੋ ਤਿਆਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਰਖਵਾਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੱਪਰੇ, ਤੀਰ, ਬਾਣ ਔਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਰਾਜ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਸਤਰਾਗਾਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਿਹਿਤ ਗੁਲਕਾਂ ਟਲਵਾਵੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਲਈ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਢਲਵਾ ਕੇ ਬਣਵਾ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਢਾਲ ਕੇ ਬਣਦੇ ਸਨ, ਖੋਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਰੂਦ ਪਾ ਕੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਰੂਦ ਭਰ ਕੇ। ਤਿਕ ਜੰਗ ਸਮਗਰੀ ਵਰਤੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਤਨੀ ਜੰਗ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗਨਿਆ ਯੁੱਧ ਕੋ ਸੰਗੈ ਕਰਨ ਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇਜੇ, ਭਾਲੇ, ਤੀਰ, ਤਲਵਾਰ, ਢਾਲਾਂ, ਬੰਦੂਕਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਆਦਿਕ ਸਭ ਸ਼ਸਤਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਸਤਰਾਗਾਰ ਵਿੱਚ ਰਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਤ ਰੁਖ ਪੈਂਦੇ ਸੰਗ ਕਰੈ, ਔਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਪੈਂਦੇ ਵੱਲ, ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਮੁਖੜਾ ਕਰਕੇ। ਕਬ ਕਬ ਪਹੁੰਚਤ ਕੌਲਾ ਕਰੈ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਦੀਦਾਰ ਲਈ ਤੜਪਦੇ ਹਨ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਝਲਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦਿੱਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੰਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਤੜਪ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਸਿੱਖ ਖੁਨ ਸੈ ਕਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਅਜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ ਨੇ ਉਹ ਔਖੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਮੀਣੇ ਪਿਰਥੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਫੈਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ
ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲੋਂ ਸਾਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ, ਕੀਰਤਨ ਗਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਘਰ ਆਉਂਦੇ, ਗੜ ਚੜ੍ਹਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਾਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦਾ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਨਿੰਦਾ ਜਗ ਭਨੇ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਐਵੇਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਕਨ ਸੋ ਗੁਰ ਕੋ ਵੱਡ ਮੇਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰਕਾਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੰਗੀਤ ਭਰਿਆ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਰਿਆ, ਸਨਮਾਨ ਭਰਿਆ ਹਿਰਦਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ 54 ਸਾਲ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਜ਼ਹਬ, ਬਿਰਾਦਰੀ, ਭਾਸ਼ਾ ਆਦਿਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਰਾਖੈ ਸੰਗ ਅਪਰ ਕੋਟੇਲ, ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਾਜੀ ਤੁਰਕ ਸੁਤਾ ਕਾਜ਼ੀ ਹਰਿਆਣੀ, ਦੀ ਬੱਚੀ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਘਰ ਪਰਵਸ ਨ ਤਰੈ ਗਿਲਾਨੀ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੋਈ ਗਿਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਆਦਿ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਗਿਲਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਗੁਰੂ ਅਸ ਕੋਇ ਨਾ ਪਾਇਓ, 5 ਗੁਰੂ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਤ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਸਾਰਨ ਕੀਓ, ਪੁਰਾਣਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨੀ, ਮੰਜੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣਾ, ਸੇਲੀ ਟੋਪੀ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ, 5 ਜਾਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲਗੀ ਸਜਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਸੁਭਾਵ ਔਰ ਹੀ ਰੀਤ, ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਰੀਤ ਹੋਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਹਾਰ ਔਰ ਵਿਧਿ ਪ੍ਰੀਤ, ਹਾਰ ਪ੍ਰੀਤ ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਿੰਦਕ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਰਨ ਸਿਕਾਰ ਜੀਵ ਗਨ ਮਾਰਨ, ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਰਦੇ, ਸ਼ੇਰ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਧਾਤੂ ਕਲਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੀਰ ਚਲਾਏ। ਜੋ ਉਸਦੇ ਧਾਤੂ ਕਲਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਰੋਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਕੜੇ ਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਰੁੱਸ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਾਲ ਜੀ ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਬਚਾਏ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਖੇ ਵੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਵੀ ਤੇ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਫੋੜਾ ਕੱਟਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਧਰਮ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ, ਰੱਬੀ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਖਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਮਨਮੁੱਖ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ, ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ
ਕਾਲ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸਿਆਣਪ ਦੀ ਇਮਤਿਹਾਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੱਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸਟੋਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਜਾਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਡਾਕੂ ਦੇ ਸੁਰੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੁਰੇ 'ਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕੂ ਦਾ ਸੁਰਾ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤਿੱਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਸੁਰਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਬਚ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਾਨ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਸਤਰ ਚਲਾਵੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਉਸ 'ਤੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਬਾਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਬਈ ਜੀਵ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਆਦਿਕ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਿਸਜਨ ਆਜੁਦ ਮੈਂ ਹਿਤ ਤਾਰਨ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਬਣਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਸਿਵਿਦ ਪਸਰਿਓ ਜਗ ਅਪਵਾਦ, ਕੁਝ ਨਾ ਸਮਝੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਵਾਦ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਵ ਕੀ ਕਰ ਭੰਗ ਮਰਜਾਦ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਦੱਸੋ ਫਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜ ਪਿਆਲੇ ਪੰਜ ਪੀਰ, ਛਠਮ ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਭਾਰੀ, ਅਰਜੁਨ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕੇ ਮੂਰਤ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਸਵਾਰੀ, ਚੱਲੀ ਪੀੜੀ ਸੋਢੀਆਂ ਰੂਪ ਦਿਖਾਵਣ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਸਭ ਕਹੈਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਸਮਝ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਭੇਦ ਕੋ ਲਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤ ਤੇਜ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਕੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਡਲ ਦਾ ਤੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੈ, ਚਮਕਦਾ ਹੈ ਮਸਤਕ ਚਿਹਰਾ। ਕਹਿ ਨ ਸਕੈ ਹੋਏ ਕੋ ਨੇਰਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਜ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਮੋ ਸਾਈਂ ਦਾਸ, ਜੀ ਦੀ ਸਾਲੀ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ ਜੀ ਤੇ ਸੰਧੂ ਭਾਈ ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਜੀ ਕਿਤਕ ਸਮੇਂ ਬਾਸੇ ਗੁਰ ਪਾਸ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਵੀ ਵਿਦਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਕਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖੋ। ਵਿਸਰਤ ਸੰਕਟ ਲਿਓ ਵਿਸਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਵਿਛੜਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਰੇ ਸਪਰਸ ਚਰਨ ਅਰਬਿੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ। ਧੀਰਜ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਧੀਰਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਏ ਡਰੋਲੀ ਕੋ ਸੁਖ ਬਾਸੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸੁਖਵਾਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਡਰੋਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਸਿਮਰਤ ਰਹਿਤ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਰਾਸ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਸਿਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਤਕ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਸੋ ਘਰ ਮੈਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਕਰਕੇ ਆਇਓ ਪਰਸੋਤ ਨਾਨਕੀ ਸਮੈ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਸ ਵਿਸਾਖੋ ਤੋ ਅਭਿਰਾਮ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਵਿਸਾਖ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸੀ। ਰਹੀ ਜਾਮਨੀ ਸਵਾ ਸੁਜਾਮ, ਸਵੇਰੇ ਸਵਾ ਪਹਿਰ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। 16
ਸੈ 69 ਸਾਲ 1678 ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਮਤ 1678 ਤੇ ਸਨ 1621 ਇਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਾ। ਬਦੀ ਪੰਚਮੀ ਜਾਮਨੀ ਬਦੀ ਪੰਚਮੀ ਥਿਤ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸਾਖ ਵਦੀ ਪੰਚਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਉਣ ਦਾ। ਸੇ ਪੈਮਾਨ ਤਾਇਨ ਤੇ ਹੋਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾਈਆਂ ਆਦਿਕ ਦਾਸੀ ਦਾਸ ਹਰਖ ਸਭ ਕੋਏ। ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਨੇ ਭਈ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਕਤ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਹੋਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਭਇਓ ਆਨੰਦ। ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਬਾਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਜੇ ਹੋਏ ਸੇਵਕ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਸਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਸੁਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਬਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਐਡਮਿਟ ਸਨ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਿਵਾਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਉਣੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਆਪ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂ ਮੰਤਰ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।